टिकी हुई है जी कुदरत। सत श्री अकाल तुहाडा वीर जी। मैनू लग्या कि जदों तक अपने नाल दे साथी होर जुड़ जाते ने सो मैं ये यूनिवर्सिटी की कुदरत यूनिवर्सिटी जिहड़ी तुहाडी सारियां दी है सो ये कुदरत दे नाल एक जान पछाण करा दियां क्योंकि कुदरत है तो असीं सारे हाँ। सत श्री अकाल सरबजीत सिंह जी। कल जन्वेजा जौल जी उन्होंने अपनी लाइव वीडियो दौरान अपने घर के बूटे दिखाए तो मैनू बहुत चंगा लग्या। ये भी चंगा लग्या कि हाँ असी एक दूजे नूं ये दस सकीए कि असी किवें रहने आ, कित्थे रहने आ। यही लोकधर है किवें असी अपने जीवन नूं जिउ रहे हैं, इस जीवन नूं विਉਂਤ किवें रहे हैं। जसवीर सत श्री अकाल। ये मेरा छोटा जिहा घर है जी, यूनिवर्सिटी वालों दिता होया। इसनूं 8/21 करके जानिया जाता। 8 इहदी टाइप आ ते 21 नंबर इसका घर है। सो इहदा मुख्य दरवाजा ते सब तो खूबसूरत गल यह है कि इत्थे में छोटे छोटे 2 गमले टंगे सी लक्कड़ बांस दे ते इत्थे चिड़ी ने घर पाया होया। सो घर के बाहर एक मेरे होर छोटा जिहा एक आलण है। सो निक्की जी चिड़ी है ये, मेरे ख्याल शक्कर खोरे वर्गी है निक्की जी है कि ये मैनू ज़्यादा नहीं पता हैगा। सो जस्ट एक यूनिवर्सिटियां की रिहाइश किदां दी हुंदी है ये दिखाउण लई मैं तुहानूं इस घर का एक चक्कर लवा दिन्नी आ जी। एंटी दे नाल एक पौड़ियां ने, सामने किचन है ते सज्जे हत्थ जाके साडा ये एक छोटा जिहा ड्राइंग रूम है जी। एक कॉर्नर है जिथे तुसी सारियां दा स्वागत है। सो इत्थे लियाउण दा मतलब ही ये आ कि मैं तुहाडा सारियां दा स्वागत कर सकां कि तुहाडा इस घर च इस यूनिवर्सिटी जिहड़ी तुहाडी सारियां दी अपनी है, इत्थे तुहाडा सारियां दा स्वागत है। सो एक छोटा जिहा बस दर्शन पिछले जिहड़ा साडी बैक जिन्होंने आपां कहने हुंदे पिछवाड़ा वो जरूर दिखाना चाहनी हाँ। बहुत सोहनी है कुदरत इत्थे चारे पासे। सो ये बिल्ली है कितने हुण मेरे तो लगातार कुछ खाण नूं मंग रही है। सो ये यूनिवर्सिटी का एक घर जिहदी पिछे छोटा जिहा बगीचा हुंदा, जामन, किन्नू, अनार, अमरूद, अगे लीची भी लगी हुई है तो नाशपाती भी, थोड़ी जिहियां सब्जियां लगियां हुई ने। सो ये एक मेरी रिहाइश है जी, इत्थे हमेशा तुहाडा सब दा स्वागत है। सो आपां जिहड़ी मेरा जी करदा सी कि आपां बाहर बैठ के गल करिए, कुदरत दे दर्शन हुंदे रहिंदे हैं, पर मैनूं ये भी लगदा कि इहदी एक लगातार हवा की डिस्टर्बेंस आवाज़ दे नाल आउंदी है जिहदे नाल आवाज़ सुणदी नहीं उस तरह जिवें आपां उहनूं सुनना चाहुंदे आ। सो आपां हुण मैनूं जिवें आदत है कि असी अपने स्टडी टेबल तो बिना उहदी उरेजे महसूस करते हैं। सो असी उत्थे बैठ के ही गल करांगे। गल्लां बहुत नहीं करन वालियां पर तुहाडे सारियां कोल खजाना है गल्लां दा, जिथे बड़ा कुछ मैं तुहाडे तो सीख रही हाँ। खास करके बड़े नॉलेजेबल लोग बैठे ने ਜਿਹੜੇ कई गल्लां दा मेरियां दा जवाब दिंदे हैं जी, नहीं तो साडे वर्गियां नूं फील्ड च जाना पैंदा वो गल्लां नूं। ये जी मेरा अगे बैडरूम है, बैडरूम दे विच एक छोटा जिहा स्टडी टेबल है। सो इत्थे बैठ के तुहाडे नाल अगली गल आपां करदे रहांगे। ये जी एक पानी की बोतल है, ये मैं ना पिछले साल किसी ने मैनूं दस्सिया सी कि पानी च नींबू जो भी हरा हैगा जिवें अदरक या धनिया ते पुदीना टमाटर कट के पानी च पा के रख लो तो सारा दिन ये पानी भरते रहो, ये ते पींदे रहो। ये नाल तुहाडी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रोंग हो जाती है। सो जिहड़ी गल है वो ये कि करोना दे इस टाइम दे विच असल दे विच इम्यूनिटी ने ही कम करना है। कुदरत दी जिहड़ी कुदरत दे मत्थे ते असीं एक वट देख रहे हैं, वो साडियां आदतां तो परेशान है, वो साडे रख रखाव तो परेशान है। सो इस तरह की कुदरत नूं
ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਪਸ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੈਸ, ਇੱਥੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰਮਜੀਤ ਤੰਜੂਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਟਨਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੱਥ ਦਾ ਪਹੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਕਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਹਾਓ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਾਓ ਆਉਂਦਾ। ਰਹਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ। ਰਹਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੁਕੋ, ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਚਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ। ਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਰਹਾਓ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ, ਉਵੇਂ ਪਾਣੀ ਡੋਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਵੇਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਓ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਹਾਓ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ, ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਲਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਉਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਧਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਧੌਲਾ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਿੰਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦਿਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੈਸ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਭਿੜੇ ਕੁਛ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਧੌਲਾ ਜੀ ਨੇ ਲੱਭਿਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਬੱਬ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਸਬੱਬ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸ਼ਾਇਦ ਡਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਬੱਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ 44 ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਉਂ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ। ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਫਿਰ ਲਿਪਸਟਿਕ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਓ 'ਚ ਹੀ ਬਚਾਓ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨਾ ਕਹੀਏ ਉਹਨੂੰ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਵੇਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਥ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਰਫੇਸਿਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਢਾਠੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਠੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਠੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਆਪਣੀ ਢਾਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਾਰਦੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟ ਕੀਟਾਣੂ ਨੇ, ਜਰਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਸਕ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੁੰਨੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਸਕ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਸਕ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਔਖੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 6x9 ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਲਓ, 2 ਪੀਸ। ਮੈਂ 6x9 ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹਦੀ 6x9 ਆ, 6 ਹੈ ਆ 9 ਹੈ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸਿਲਾਈ ਮਾਰ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਸਿਲਾਈ ਮਾਰੋ, ਇੱਧਰ ਸਿਲਾਈ ਮਾਰੋ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਲੇਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ, ਆ ਚੌੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਚੌੜਾ ਇੱਧਰ, 1 2 ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜਾ। 3 ਵਾਲ ਇੱਧਰ ਪਾਉਣੇ ਆ, 3 ਹੀ ਇੱਧਰ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਬਲ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਡਬਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਲੇਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤਣੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਘਰੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੱਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਮਾਸਕ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਹੈ, ਪਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਉਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਰਦਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਭਾਵੇਂ ਤੀਰਾ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸਕਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕਸੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋੜ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਮਾਸਕ ਵੰਡੋ ਵੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ, ਜਗਰੂਪ ਭੈਣ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਸਤੇ 20 ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 40 ਬਣਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਵੰਡੀਏ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ ਇਸ ਦੀ ਕਿ ਮਾਸਕ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ। ਅਵੇਅਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ
ਇਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ। ਸੋ ਮਾਸਕ ਦੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 150 ਬੰਦੇ ਆ, 45 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਵੰਤ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੀ ਫੈਕਲਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ 20 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ 17 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ 27 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ 5 ਜਾਂ 6 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕਦੇ ਵੀ 2 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਵਰਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ NRIs ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਵਾਪਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾਸਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈਏ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਲੰਗਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਕਡ ਫੂਡ ਨਾ ਦਿਓ, ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਖਾਣਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਉਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਕਡ ਫੂਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਕ ਨੂੰ ਫੜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਤੇ ਫਿਰ 3 ਟਾਈਮ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਉਹੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਈਏ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਕ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਏ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛਿੱਕਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਈ। ਕੂਹਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਛਿੱਕਣ ਖੰਘਣ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਨਾ ਪੈਣ, ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਫ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੋ ਭਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਧੌਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਏ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਟਾਈਮਲੀ ਸਾਂਭ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੱਕੀ ਕਣਕ ਖੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿਓ।
ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆੜੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਣਕ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟ ਜੂ। ਇਹ ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਟ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੌਸਮ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਫਸਲ ਹੀ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਵੱਢੋ। ਜਦੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿੱਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿੱਲੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੋਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸੌਫਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਹੀ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੱਟੀਏ। ਕੰਬਾਈਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਢੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਈਏ। ਮਤਲਬ ਹੈਗੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਸ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛਿੱਟੇ ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਧੋ ਲਓ ਦਿਨ 'ਚ 2-3 ਵਾਰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜੇ ਆਪਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਟਰਾਲੀਜ਼ ਲਈ ਟੋਕਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਕਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਬਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਜਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੋਲਾ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ PAU ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੇਜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 35,000 ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੇਜ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਆ ਜਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਨਵੇ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀ ਸੰਦੇਸ਼। ਖੇਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਓ, ਕੀਤਾ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆ, ਬੁਲੇਟਿਨ ਆ। 7-8 ਪੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਈਲ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਭੇਜਣੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਹਫਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 82 880 57707। ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪਾ ਦੂੰਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਖੇਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦਰ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਹਫਤੇ, ਜਾਂ ਬੀਜ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਖੇਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਪੋਰਟਲ ਹੈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ www.pau.edu ਫॉर ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਛਪਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 200-250 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 1 ਮਹੀਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ PAU ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ PAU ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਧੌਲਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਛਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੋਕ ਗੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉਚਾਰ ਅੱਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਲੋਕ ਗੀਤ, ਸਾਡੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਾਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਵਰਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਂਝੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਸਾਂਝੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੂੰ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਂਝੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਰਹੂਗੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਟਣਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਨੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਮਝ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਅਲਰਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੋਕਲੋਰ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਚੁਣਦੇ ਸੀ, ਅਖਾਣ ਚੁਣਦੇ ਸੀ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੁਣਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਸੇ ਚੁਣਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ YouTube ਵਰਗੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹਰ ਰੋਹ ਰੀਤ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ, ਉਹ
ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਮੈਮ ਸਿਮੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਭੇਜਦਾ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਦਰੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਭੇਜਦਾ, ਝੋਲੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਖਾਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਫੋਟੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ, ਝੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ, ਨਾਲਾ ਬੁਣਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੋਣਗੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਧਾਰਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਫਲ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਈ ਇਹਨੂੰ ਟੱਕ ਐਤਕੀ ਵੱਢ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁੱਖ ਫਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਟੂਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬੌਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਫੋਕ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਇੰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ ਉਸ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀਰ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਦਲ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਢੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਹਾਓ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਿਤਾਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ, ਕਿਸ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਬਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।